Praise the Lord and good morning, everyone. Welcome to the 13th session of our Bible study, The Role of Holy Spirit in Christian Life. Our Bible teacher is Pastor Xavier James. And so far, let me just give you very quickly a nutshell of what we have learned so far. We learned the attributes of Holy Spirit as a person. We learned the divine attributes of Holy Spirit. We learned the presence of Holy Spirit in creation and also in our regeneration. We learned about the promise of Holy Spirit in the Old Testament and in the New Testament. We learned about the presence of Holy Spirit in the Old Testament. We heard about the prophecies of Holy Spirit in Jesus Christ. We heard about the symbols of Holy Spirit. We heard about the Holy Spirit working in both sinners and in believers. We had a lesson on the Paraclete. We heard about the Holy Spirit dwelling in a believer. Also, we learned how we can resist the Holy Spirit. And yesterday, we learned into details about the baptism of the Holy Spirit and about speaking in other tongues. If you have missed out any of these wonderful lessons, I strongly encourage you to go back and go to the recordings. There is always a time for you when you can listen again and get yourself um, thoroughly equipped with the Word of God. That is what we need to do. We need to be equipped the Word of God in our hearts, so there is no basically doubts in our hearts regarding the person of Holy Spirit. Today, it's my honor and privilege to invite Pastor Xavier James back to the Zoom platform. And dear Pastor, please come and teach us the lesson for today. Pastor Xavier James. Thank you, Pastor. Good morning to all and praise God. It's exciting to see that the songs selected all these days were very much akin to our subject. The other day, Pastor James was singing Atmavam Vazhigat. It's one of my favorite songs, which I used to murmur. And thank God for your genuine interest to learn and apply in your personal Christian life. ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച് തീർത്തതിൽ ചില വ്യക്തത വേണം എന്ന് ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിൽ പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ലഭിക്കാതെ പോകാതായ ഒന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു പദങ്ങൾ, words which are used in place of baptism of the Holy Spirit in the book of Acts and by our Lord. 7 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, സ്നാനം, ബാപ്റ്റിസം, ആക്ട്സ് 1:5. വാക്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് റെഫറൻസ് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരും. 2, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കം അപ്പോൺ യു, നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ, ആക്ട്സ് 1:8. 3, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി, ആക്ട്സ് 2:4. 4, ആത്മാവിനെ പകരും, പകർച്ച, ആക്ട്സ് 2:17 and Acts 2:33. 5, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും, ആക്ട്സ് 2:38. 6, വാഗ്ദത്തം, പ്രോമിസ്, ആക്ട്സ് 2:39. 7, ശക്തി ധരിക്കും, ലൂക്ക് 24:49. നമ്മൾ സിംബൽസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു 14 ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ 10 എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആ 14 is there anyone who cannot follow Malayalam in this group right now?
Pastor, you can tell me so that I will use English as well. Pastor, please use English also. That will be helpful along with Malayalam. Thank you. Clothed with power. അതും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന് പകരമുള്ള പദം. So clothed with power എന്ന ലൂക്ക് 24:49 യൂസേജ് വെച്ച് ക്ലോത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, ചിലർ പറയാറ്. നമുക്കത് സ്വീകാര്യമല്ല. It's not acceptable. Why? Because it is taking out a particular word. അതിന് പാരലായി വേറെ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിതൊരു സിംബലായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. So cloth is not a symbol of Holy Spirit. ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ചോദ്യം, അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. I said filling of the Holy Spirit is a recurring experience. Baptism of the Holy Spirit is a one-time experience. ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കും. എനിക്ക് 23rd June 1989 ഞാൻ ആദ്യമായി ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് ആയത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ, ബട്ട് ഇറ്റ് റെക്കേഴ്സ്. റെക്കറിങ്ങിന് എന്തൊക്കെയാണ് റെഫറൻസ് തരാനുള്ളത്? So in Acts 2:4, the 120 people sitting together were baptized in the Holy Spirit. Reference, recurring experience on the reference. Acts 4:8, പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി. ഇതേ പത്രോസ് ആണ് 2 പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് കണ്ടയാൾ. Acts 4:31, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി, എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവർ. So these are the people who were baptized in Acts chapter 2. ഇനി Acts 13:9, അപ്പോൾ പൗലോസ് എന്ന പേരുള്ള ശൗൽ പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനായി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി. ഇവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മ നിറഞ്ഞു പൗലോസ്. ആക്സ് 10 പൗലോസ് നിറഞ്ഞതാണ്. Now records 13:52, 13:52, ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായിട്ട്. So these are the references where we prove that filling of the Holy Spirit is a recurring experience. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചു, നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അന്യഭാഷ പറയും, അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അന്യഭാഷ പറയും. സോ ഇറ്റ്സ് എ റെക്കറിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നല്ല മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരു റെഫറൻസുണ്ട്, Ephesians 5:18. The believers who were filled in Acts 19 for the first time, again Paul is telling them or commanding them to be filled in the Holy Spirit. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിന്റെ അനുഭവം നമ്മിൽ കുറയും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുസരണക്കേടുകൊണ്ടും ദൈവിക വഴിയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നതിന് 7 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് വെള്ളം നിറയുന്നത് പോലാണ്. നമുക്കറിയാം, വെള്ളം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു നിഴലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീകം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറയുന്നത് വീണ്ടും നിറയ്ക്കാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക്. We need to be filled again and again.
because we live in this world. പണ്ടൊരിക്കൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞതാണ്, പിന്നെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത്. Make it a habit to speak in tongues. We will come to tongues in very deep detail later. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവവചനാനുസൃതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥർ. Are we doing according to the scripture, or is it a human effort? എന്നെ ഓർഡൈൻ ചെയ്ത ദൈവദാസൻ എങ്ങനെയാണ് കർത്തൃമേശ നടത്തേണ്ടതെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചത്. ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എത്ര ദൂരെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുവരെ എന്നെ മഹാനായ ദൈവമനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. കൈ അകലത്തിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ്. അടുത്ത് എന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒന്നും അനുവാദമില്ല. കൈ അകലത്തിൽ നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വചനാനുസൃതമല്ലെങ്കിൽ നാം പരിചയിച്ച രീതികൾ ശരിയാകണമെന്ന് ഇല്ല. പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ. ഹാബിച്വലായി ചെയ്തതുകൊണ്ട് യു കനോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാന പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ്. Someone else was doing it, therefore I too do it. No, it's not acceptable. Whether the scripture allows. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയി തലയെ പിടിച്ചു കുലുക്കുക, എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെവിയിൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. That should not be allowed. That is not acceptable. Why? Because in the scripture it is not allowed, or it is not being done by the apostles. അപ്പസ്തോലിക ഉപദേശത്തെയും അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തെയുമാണ് നാം മുറുകെ പിടിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 4 രീതിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിക്കുന്നതിന് തിരുവെഴുത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1, അവർ ചെന്ന് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കേണ്ടതിനായി അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആക്ട്സ് 8:15. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അറ്റ്ലാന്റയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി, ജെസ്സി എന്നാണ് പേരെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, നമ്മുടെ ഷാർലറ്റിലെ ജെസ്സി അല്ല, അറ്റ്ലാന്റയിലെ ജെസ്സി. ആ സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ്, പാസ്റ്റർ, ഞാൻ ഇതുവരെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ അവിടെ അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതേ ഇല്ല. ഞാൻ വേറെ മെസ്സേജുകളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവരങ്ങ് കരയുകയാണ്. അവരുടെ കണ്ണിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊഴുകുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സഹോദരി, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിക്കും. Saturday night meeting, she was filled with the Holy Spirit. And me and the pastor of the church heard she speaking in tongues. So we need to pray. Help me to speak in tongues, O Lord. എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിച്ചവർ, help me, Lord, to be filled again in the Holy Spirit. ഇപ്പൊ 1 പ്രാർത്ഥിക്കും. 2, ആക്ട്സ് 8:17.
അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു. കൈവെക്കും, തലയെ പിടിച്ചു കുലുക്കാനല്ല, കൈവച്ചാ മതി. I have empty number of experiences. 8:17 19:6 പൗലോസ് എഫെസസിലെ 12 സഹോദരന്മാരുടെ മേൽ കൈവച്ചു, അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു. For me, I will not accept any practice which the Bible does not say. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് തിരുവെഴുത്തിന് പുറത്ത് ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്. ബൈബിൾ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ്. രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു. 3 10:44 Acts 10:44 പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. വചനം കേട്ട ചിലരുടെ മേലെന്നല്ല, എല്ലാവരുടെ മേലും. ഐ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ആത്മാവിലാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ബഹ്റിനിൽ ഒരു ഷോർട്ട് വിസിറ്റിന്, ഒരു സഹോദരൻ, ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്നെ ഇറങ്ങാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. ആ സഹോദരനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അന്ന്, 1998. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ബ്രദർ എന്താണ് എന്നെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പാസ്റ്ററിന് മീറ്റിംഗ് ഒന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണം. എൻ്റെ ഭാര്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം, നമുക്കതൊരു വിടുതലായി. എനിക്ക് വലിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. ഒരു യോഗം ക്രമീകരിക്കാതെ, ഐ ഡോണ്ട് വിസിറ്റ് എനി പ്ലേസ് അൺലെസ് ഐ എം ഇൻവൈറ്റഡ് ഫോർ എ മീറ്റിംഗ്. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. ഗോ പ്രീച്ച് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക്. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നി. ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്ന് വൈകിട്ട് അവരുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ 10-15 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചു. IPC ബഹ്റിൻ, ഹൗ ഗോഡ് വർക്ക്സ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 97 ഡിസംബർ. ആ പാസ്റ്റർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പരിചയമില്ല. പാസ്റ്റർ TT ജോസഫ് എന്ന മഹാനായ മനുഷ്യൻ. ഇതിനകത്തൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലെസണും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. 15 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്ന ഉടനെ പാസ്റ്റർ എന്നോട് പതുക്കെ ചോദിച്ചു, ഹൗ ലോങ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഹിയർ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരാഴ്ചയാണ് വിസ, ഒരാഴ്ചയാണ് അന്ന് ബഹ്റിനിൽ വിസ. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാണ്, അടുത്ത 7 ദിവസം ഈ ചർച്ചിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഈ പാസ്റ്റർ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അതിന് മാത്രമല്ല, I was ordained by TT Joseph by seeing my ministry. ഈ സഹോദരൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ മാത്യു എന്ന സഹോദരൻ, ഞാൻ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. You may go to some place without knowing why God sent you there. Listen to me very carefully. But if you are in the center of God's will, God will use you for greater things. എന്തിനാണ് ഒരിടത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിന് നമ്മെ കൊണ്ടൊരു വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്പർശനം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു വലിയൊരു പാഷൻ ഫോർ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്.
a thirst for Holy Spirit, hunger for Holy Spirit ഉണ്ടാകട്ടെ. ടോമി ടെനിയുടെ ഗോഡ് ചേസേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം വായിക്കണം. How the Holy Spirit was working in his personal life. നോക്കാം. നാലാമത്തത്, ഇത് ശരിയായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല, but we are interpreting it in that way. ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. Acts 16:25 പൗലോസും ശീലാസും പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ഭൂകമ്പം. ഇവിടെ അന്യഭാഷ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, വാക്യമുണ്ടോ പാസ്റ്ററെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയും. 1 Corinthians 14 പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. We will come to that later in 1 Corinthians 14. പൗലോസിന്റെ ജീവിതവും അന്യഭാഷയും തമ്മിൽ ആഴമുള്ള ബന്ധമാണ്. So whenever he praises God, it is natural that he will speak in tongues. ഇപ്പൊ 4 രീതി. 1 പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, 2 കൈവെക്കുമ്പോൾ, 3 വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, 4 ആരാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം ഒന്നുകൂടെ കയറി പറയാം. വായിക്കാമോ ഒരു വാക്യം? 1 Corinthians 12:13. യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു. അതില് മലയാള ഭാഷാന്തരത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഗൗരവമായ തെറ്റുണ്ട്. ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എന്നത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റും. NIV പറയുന്നു, for we were all baptized by one spirit. ആത്മാവിൽ സ്നാനമേൽക്കുകയല്ല, ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേൽക്കുക. KJV, for by one spirit are we all baptized by one spirit. വളരെ വ്യക്തമായല്ലോ. അപ്പം ആത്മസ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ്. സ്നാപനം നൽകുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. അതിന് തെളിവെന്താണ്? അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും. അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് വരും. എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാം എന്നത് നമ്മുടെ അവസാന ക്ലാസ് സാറ്റർഡേ വൈകിട്ടത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു നിയോഗം. ഹൗ ക്യാൻ വി ബി ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്? 6 പാഠങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിനെ പഠിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ. Now, one very important question. Why people lost interest in tongues? What are the major reasons many people are not interested or are not keen on speaking tongues? Very genuine Christians. 4 reasons I could tell you. 1, seeing misuse by others. അന്യഭാഷയുടെ പേരിൽ പല കോപ്രായങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് മനസ്സ് മടുത്തു പലരുടെ. I don't have to describe. You have been seeing all these.
നിങ്ങൾക്കറിയാം, മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്നും എന്നെ ആക്ഷേപിക്കരുത്, ഞാൻ അതിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി. ഫഹദ് ഫാസിലാണ് അതിലെ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീച്ചേഴ്സിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം. ഞാൻ ആ സിനിമയൊന്നും കണ്ടില്ല. എനിക്കൊരാൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് അയച്ചു തന്നു ആ സിനിമയിൽ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ സിനിമ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന്, ആ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും, പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ വളരെ വിശുദ്ധരാണ്, ഞങ്ങൾ ആര് സിനിമയൊന്നും കാണാറില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്. താങ്ക് യു. I know Jesse will definitely tell it. Trance എന്നാണ്. You will be literally surprised. Fahad Fasil is speaking in tongues in that movie. He is not speaking in tongues. He was acting. You will be literally surprised if a person watching it does not know that he is acting. You will definitely believe that that gentleman was speaking in tongues. അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അയാൾ അത് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. That means anyone can imitate tongues. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ. എന്തുമാത്രം സ്ക്രോളിംഗ് ആണ് വരുന്നത്, സ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ അന്യഭാഷയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട്. മിസ്യൂസ്. So misuse has made genuine Christians not to be keen on tongues. ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകം സ്പർജൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട്. Misuse should not lead to non-use. Misuse should not lead to non-use. Misuse ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും, that's fine. But this is my Christian life. I will speak in tongues. മിസ്യൂസിന് പല കാര്യമുണ്ട്. പരസ്യയോഗം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഈ അന്യഭാഷ പറയുന്നത്, അതിന്റെ പേര് പരിജ്ഞാനമില്ലായ്മയെന്ന്. രണ്ടാമത്തെ പാഠം വളരെ പ്രധാനം. You don't find any life change in those people who speak in tongues. In the service, they speak in tongues. And when they get out of the church, they quarrel each other. Remember, this was not something new. It was there already in the Corinthian church. No life change could be seen. You can see the Corinthian church was such a wonderful church. Lot of prophets, lot of interpreters, people who were filled with gifts of the Holy Spirit. പക്ഷെ വഴക്കിടുമായിരുന്നു. So life change ഉണ്ടാകും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നു. നമുക്കത് വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നീട് പഠിക്കാം. 3, വ്യാജം യാഥാർത്ഥ്യമായതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. രാജ്യത്തിന് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്, എനിക്ക് അതിന് വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. Deceit. ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കും, കുറെ വർഷം, ഒരു 100-300 പേരേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ കൺവെൻഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഗായക സംഘം പാട്ട് പാടുന്നു, അന്യഭാഷ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണടച്ച് ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ക്രൗഡിന്റെ അന്യഭാഷ പോലെ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കി, ഇത്ര ആളുകളുണ്ടോ ഇവിടെയെന്ന്.
സംഭവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പയ്യനോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ആരാധനയിൽ ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ട അന്യഭാഷ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. മോന് തോന്നിയായിരുന്നു? വളരെ അവൻ എന്നോട് പറയാണ്, പാസ്റ്റർ, ഞാൻ എൻ്റെ കീബോർഡിൽ ഒരു USB പോർട്ടൽ USB-യിൽ ഒരു ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ ആരാധന റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹം നല്ലതായിരിക്കാം. ആഗ്രഹം നന്നായാൽ പോരാ, മീൻസും നന്നായിരിക്കും. സോ വ്യാജം വളരെ കൂടി. നിങ്ങൾ കാണാൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 6-7 വയസ്സുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം തറയിലിരുന്ന് അന്യഭാഷ പറയുന്നത് പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് വ്യാജമല്ല, അവർ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. I have seen people imitating tongues. I have seen with my own eyes and heard with my own ears. നമുക്ക് ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കാൻ കഴിയും ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവാത്മാവിലാണ്. 5 പാഠങ്ങൾ. 1 is misuse. 2, no life change. 3, deceit. 4, criticism, വിമർശനം. നിങ്ങൾ അല്പ ഉച്ചത്തിൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കളിയാക്കും. എന്തിനാ ഇത്ര ഒച്ചത്തിൽ പറയുന്നു? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ബഹളം ഉണ്ടാക്കി? ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ, നിങ്ങൾ യുവർ വർഷിപ്പ് ഷുഡ് ഇറിറ്റേറ്റ് കാർണൽ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ. ഒരു മടിയും വിചാരിക്കരുത് ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ. പരിജ്ഞാനം വേണം, അത് ഞാൻ പിന്നാലെ പറയും. പക്ഷേ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം ദൈവമക്കൾ. പൗലോസ് അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. That means he is proud of doing it. If Paul was proud of speaking in tongues, why can't you, my dear brother and sister? Nick Vijuvik ചോദിക്കുന്നില്ലേ, I don't have hands and legs. If I can worship God, why can't you, brother? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, പൗലോസിന് അന്യഭാഷ പറയുന്നത് അഭിമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കെന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ? 5-ാമത്തെ പാഠം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം. It is not being encouraged in traditional Pentecostal churches. Pentecostal churches എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ട്രഡീഷണൽ Pentecostal churches. നമ്മള് ഇങ്ങനെ സമയം നോക്കിയല്ലേ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സമയം നോക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. കാര്യം 1 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടവര് കാണും. പക്ഷേ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ 5 മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞോട്ടെ, ആരാധന നടക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലേ? ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവസഭയുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് നൽകുന്നത്? I ask the church, പാസ്റ്ററെ 12:30 നിർത്തണം. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. ഈ 12:30-ക്കുള്ളിൽ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനില്ലേ? He is the person appointed by God in the church, and he has every freedom to minister as per the guidance of the Holy Spirit. എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു സഭയുടെ ചാർജ് എടുത്തപ്പോൾ സഭയുടെ കമ്മിറ്റി ഒരു നോട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്. ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ല, അദ്ദേഹം എന്നെ കാണിച്ചതാണ്.
10 മണി ആരാധന, 3 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥന, 5 മിനിറ്റ് പാട്ട്, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണക്കെഴുതിയിട്ട് അടിയിൽ ഒരു വരയിട്ട് 180 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ സമയം നോക്കി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരുവന് നാം നിശ്ചയിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നാം എവിടെയാണ് അവസരം കൊടുക്കുന്നത്? Allow the spiritual authority of the church to decide the worship service as the Holy Spirit guides him. Encourage speaking in tongues in the church. ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ചോദിക്കാം, അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തിന് ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പെന്തിക്കോസ്താണിത്? അന്യഭാഷക്കാരൻ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന വാക്യമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരരുത് എന്നോട്. ഞാൻ അതെല്ലാം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കാം എന്താണതെന്ന്. Speaking in tongues is a joyful experience. We will learn about that later. So 5 reasons why speaking in tongues has considerably reduced. അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ടങ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. ആക്സ് 1:8 ആണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. You will be empowered. ഈ ശക്തി മാനുഷികമല്ല. ഇത് ഈ ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്താകുമെന്നാണ് വായിച്ചത്? വായിക്കാമോ കുഞ്ഞെ? ആക്സ് 1:8 ഒരിക്കൽ കൂടെ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരൂശലേമിലും യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് സംഭവിച്ചു, ആക്സിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ആക്സ് 1 തൊട്ട് 7 വരെ യെരൂശലേമിൽ, ആക്സ് 8 തൊട്ട് 12 വരെ യഹൂദ്യയിലും ശമര്യയിലും, ആക്സ് 13 മുതൽ 28 വരെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം. I repeat, Acts 1 to 7, they were in Jerusalem. Acts 8 to 12, they preached the gospel in Judea and Samaria. From Acts 13, they started preaching the gospel outside the Palestinian kingdom. When you reach Acts 16, God opened door to Europe. കർത്താവ് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറില്ല, അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ശക്തി എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എന്നെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും? ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. How is it going to help me in my personal? Then we will come to ministry. 8 പാഠങ്ങൾ ഞാൻ. 1, എന്റെ ശരീരം ദണ്ഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്നിൽ ഈ ശക്തി പകരും. വാക്യം
2 കൊരിന്തി 12:9. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും. നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ വായിച്ചാൽ ഈ ബലഹീനത എന്താണെന്ന് അറിയും. നമ്മളെ മലയാളികൾ ഈ ബലഹീനത എന്ന വാക്കിനെ വളരെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അർത്ഥം അറിയും. പാപം ചെയ്യുന്ന ബലഹീനതയല്ല, പാപം ചെയ്യൽ ബലഹീനതയല്ല, പാപം അനുസരിക്കൽ. പാസ്റ്ററെ, എനിക്ക് മുൻകോപം എന്നൊരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും. മുൻകോപം വീക്ക്നെസ് അല്ല, മുൻകോപം പാപമാണ്. ഒരു വിശ്വാസി സൗമ്യനായിരിക്കണം. ഒരു വിശ്വാസിയായ സഹോദരിയുടെ മീക്ക്നെസ് ആണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അവരുടെ ആകർഷക ശക്തി. അത് നമുക്ക് പിന്നാലെ ചിന്തിക്കാം. When you are tormented with disease, when you are tormented with mental agony, it is Holy Spirit who strengthens you. നിങ്ങൾ ആനി ഫ്ലിന്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 1866 ജനിച്ച് 1932 മരിച്ച അസാധാരണയായ ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു ആനി ഫ്ലിന്റ്. ആനി ഫ്ലിന്റിന് ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ആക്രമണം അനുഭവിച്ച സഹോദരി. She could not walk, she could not sit, she could not write, she could not eat. ഫ്ലിന്റ് മനോഹരമായ നിരവധി കവിതകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ആനി ഫ്ലിന്റിന്റെ ഒരു കവിതയിലെ ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും. Seas of sorrows, seas of trial. സങ്കടത്തിന്റെ വലിയ കടൽ, പരിശോധനകളുടെ വലിയ കടൽ. Bitterest anguish, fiercest pain, rolling surges of temptation, sweeping over heart and brain. അടുത്ത് പറയാണ്, they shall never overflow us, for we know his word is true. He will lead us safely through. How could a person with such fiercest pain, troubling her heart and brain, could write like this? ആനി ഫ്ലിന്റിന്റെ കവിതകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ദൈവജനത്തെ അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ധൈര്യം പകർന്നു. ഇതാർക്കാണ് കഴിയുന്നത്? ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട ഒരാൾക്ക്. I tell you, my wife went through tremendous struggle. 21-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 21 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. 21-ാമത്തെ വയസ്സ്, 22-ാമത്തെ വയസ്സ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന്റെ 21-ാമത്തെ ദിവസം രോഗിയായി വീണതാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ. 21-ാമത്തെ ദിവസം ഡെയ്സിയെ പല്ല് തേപ്പിച്ചത് ഞാനാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, we went through deepest struggles in life. Deepest struggles. There are days and months she could not even sleep because of pain. The same disease, arthritis. But I tell you, she has never complained to God. Never complained. Never ever asked God why. She always tell, it is God who is in control of my life. ഈ വാക്ക്, they shall never overflow us. എൻ്റെ കുഞ്ഞെ, ഇന്നൊരു പകലിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം,
ജീവിതത്തിലെ ഏത് ഭാരത്തിന്റെ നടുവിലും ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ദൈവശക്തിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് പവർ ഫ്രം above which strengthens us, which help us to go forward in the deepest struggles of life. The deepest struggles of life. Second lesson. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം ഈ ശക്തിയാണ്. The foundation of our faith is this power. How could Peter preach in Jerusalem, surrounded by enemies? മറക്കരുത്, രാഷ്ട്രഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പ് ഒരു വശത്ത്, റോമ സർക്കാരിന്റെ എതിർപ്പ് ഒരു വശത്ത്, രണ്ട് മതമേധാവിത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പ് മറുവശത്ത്. The political power was against them. The religious power was against them. In between these two huge powers, how could this 120 men and women stand up without power, without authority, without weapons, ആയുധബലമില്ലാതെ, സംഘബലമില്ലാതെ, പാരമ്പര്യ ബലമില്ലാതെ, ജ്ഞാനബലമില്ലാതെ ഈ മുക്കുവൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭയരഹിതനായി സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്? ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം മർക്കോസിന്റെ മാളിക മുറിയിൽ ലഭിച്ച ആത്മശക്തിയാണ്. എന്റെ ആത്മാവ് എരിയുന്നു ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട്. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉദാഹരണം ദൈവസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. 1555 ഒക്ടോബർ മാസം 16-ാം തീയതി, 16 ഒക്ടോബർ 1555, 70 വയസ്സുള്ള ലാറ്റിമർ, 50 വയസ്സുള്ള റോഡ്ലി, ബ്ലഡി മേരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്യൂൻ മേരിയുടെ ഭരണ ഭയങ്കരതയിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിന് കത്തോലിക്ക സഭയും ക്യൂൻ മേരിയും ചേർന്ന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുമ്പോൾ, 70 വയസ്സുകാരനായ ലാറ്റിമറിനെയും 50 വയസ്സുകാരനായ റോഡ്ലിയെയും കച്ചിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് കച്ചിക്ക് തീ കൊളുത്തുകയാണ് പടത്തലവന്മാർ. കത്തുന്ന കച്ചിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ലാറ്റിമർ റോഡ്ലിയെ നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്റർ റോഡ്ലി, and play the man. We shall this day light such a candle by God's grace in England as shall never be put out. ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നാം കത്തിത്തീരുമ്പോൾ നാം ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുകയാണ്. ആർക്കും കെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിളക്ക് നാം കത്തിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലേ, താങ്കളെയും എന്നെയും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത്, പല രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്.
You are not here. You are not here for your livelihood. Yes, it is for livelihood, but not for that alone. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ് തന്നത്, ഡോളർ തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ജീവിച്ച് തീരാനാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. Are you here for becoming rich? You will die one day, my dear brothers and sisters. എന്റെ ഭാര്യ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം, മരിച്ചു പോകത്തില്ലേ? ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാനാ? I call upon Charlotte Christian Assembly, sent for missions. Support missions. ഇവർ ജെയിംസിന് കാശ് കിട്ടാനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും ധരിച്ചു കളയല്ലേ. Send people for gospel. That is why God has put you in this country and paid you well. വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം ഈ ദൈവശക്തിയാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം. പിന്നാലെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പണത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പ്രേരണ തരികയാണ് ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ. ഞാൻ ചിന്തിച്ചതേ അല്ല. 2024 let it be an year of missions for the church. Year of missions. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ മെക്സിക്കോ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സൗത്ത് അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ പോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വയ്യ. You can send money for missions, don't you? 10 വേലക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. Open up your purse. ഹൃദയ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ send people. That is what church is for. ആളുകളെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ദൈവസഭ, ആളുകളെ അയക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. Let it be an year of missions for the church. നിങ്ങളെ മിഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, എനിക്കറിയാം. But this year, double it, triple it. I can guarantee that you'll be blessed materially. You will be blessed by souls. മിഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സഭ വളരില്ല. മൂന്നാമത്തെ പാഠം, ഒന്നാമത്തെ പാഠം, it strengthens in my weaknesses. 2, this power is the foundation of my faith. 3, ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തൃപ്തനായിരിക്കാൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ any circumstance, this power will make you content. It will not make you complain. ഏത് ജീവിത സാഹചര്യം. വേഴ്സ് ഫിലിപ്പിയൻസ് 4:13 വായിക്കാമോ കുഞ്ഞെ? എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒത്തിരി പ്രസംഗം കേട്ടു. പക്ഷെ പൗലോസ് എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാം. അതിനാണ് പുറകോട്ട് നോക്കണം, അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് നോക്കണം. ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതി. ഇതിനാണ് ഇത്രയും പൗലോസ് പറഞ്ഞത്. ഉള്ള അവസ്ഥ. അലംഭാവം എന്ന മലയാള ഭാഷാന്തരം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും.
ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ തൃപ്തിയോടിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം. ബി കണ്ടന്റ് ഇൻ മൈ സിറ്റുവേഷൻസ്. Can somebody read in English? Not that I speak in regard to need, I have learned in whatever state I am to be content. Very clear. In whatever state I am, to be content. I am content. You don't give me an opportunity to preach, fine. You don't honor me for my calling, that's fine. You disregard me, that is fine. You don't respect me, that is fine. I have no complaints. Because I know my God decides everything in my life. I tell you one of my personal, very painful experience. എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയ ഒരു സഹോദരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകനും എൻ്റെ മൂത്ത മകനും ഒരു പ്രായം. ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം, പ്രോബബ്ലി സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഓർ ഫ്രൈഡേ നൈറ്റ്, രണ്ട് ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് കൂടി മണിക്കൂറുകൾ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കും. Late night, 2 o'clock, 3 o'clock. Very dear family, excellent Christians. They migrated to some other country. ഇവര് വർത്താനം പറയുമ്പോ പറയും, ഞങ്ങളുടെ മോന്റെ കല്യാണം സേവറച്ചായൻ നടത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയെങ്കിലും വേണം. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, നിരവധി തവണ പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു നാട്ടിൽ വന്ന് അവരുടെ മൂത്ത മകന്റെ കല്യാണം നടക്കും. ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻഫോം. കല്യാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് ആ വിവാഹത്തിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹേർട്ടിങ്, വെരി പെയിൻഫുൾ. തലേ ദിവസം എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, സമയമില്ല. ഓക്കെ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അടുത്തറിയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ്, സേവരച്ചായ, ഇറ്റ് വാസ് സോ ഹേർട്ടിങ് ടു സീ. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാ പറയും, ഇതേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയും. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഹേർട്ടിങ് ടു സീ ദാറ്റ് യു ഹാഡ് നോ റോൾ ഇൻ ദിസ് സെറിമണി. I said, fine. But it was paining me for years together. ഈ സഹോദരൻ എന്നാലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ. ഒത്തിരി വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദോഹയിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ച കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ തേട്ടി വരത്തില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയാണ്, every move of your life is decided by me. Every move, listen to me, every move of your life is decided by God. എന്നിട്ട് പറയാണ്, നീ ആ കല്യാണത്തിന് ഒരു റോളും ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അവരല്ല തീരുമാനിച്ചത്, ഞാനാ തീരുമാനിച്ചത്. So why should you have a ill feeling towards them? It was an eye-opener. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാരം മുഴുവൻ പോയി. And most dramatically, അത് കഴിഞ്ഞ് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു, ദീർഘനാളുകൾക്ക് ശേഷം. നിങ്ങൾക്ക് പരിഭവം തോന്നിയിട്ടില്ലേ? ജീവിതത്തിൽ നിരവധി തവണ നിങ്ങളെ മാനിക്കേണ്ടതുപോലെ മാനിക്കാതിരുന്ന എത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്ന എത്ര സമയങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ. പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകും. I tell you the life of C.T. Studd. C.T. Studd
was an international cricket player from England. He lived from 1860 to 1931. വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായിരുന്നു സിറ്റി സ്റ്റാർ. തന്റെ ധനം മുഴുവനും ഹഡ്സൺ ടൈലറിന്റെ ചൈന ഇൻലാൻഡ് മിഷന് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ മിഷണറി ആയിട്ട് പോയി. അത്ഭുതം പറയാം, 6 വർഷം സിറ്റി സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയിൽ മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്തു. 1900 to 1906 African mission. He lived a very, very petty life with the poor, living with them. ആരാണ് സിറ്റി സ്റ്റാർ? International cricket player who represented England. നമുക്കൊരു കട്ടില് മാറി കിടന്ന ഉറക്കം വരാത്തവരല്ലേ? ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Help me, give me that power which enables me to be content in every circumstance. എന്നെ ഇന്നലെ പാടാൻ പാസ്റ്റർ വിളിച്ചില്ല. ഞാൻ പാടിയപ്പോൾ മൈക്കിന്റെ ശബ്ദം കുറവായിരുന്നു. എനിക്ക് കൈ തന്നില്ല. We become discontent for petty things. Why? Because we don't have this power of the Holy Spirit inside us. വിശ്വാസികൾ പരാതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് ചിരി വരും. Very shallow, very superficial spirituality. Can we get out of this superficiality? Can we have a deeper, meaningful spiritual life, which is enabled only by the power of the Holy Spirit? 4. Very, very important practical lessons I am sharing. സ്വന്തം ഇഷ്ടവും സ്വന്തം താല്പര്യവും ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ തടുക്കും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. When you are empowered by Holy Spirit, He will direct your path. He will not allow you to do as you like, as you wish, even evangelical work. നമ്മുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ പോലും നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? If I am doing mission work to exalt myself, എൻ്റെ പടമൊക്കെ അടിച്ച് 10 പേരെ അറിയിച്ച് നോട്ടീസ് അടിച്ച് ഫോട്ടോ വെച്ച്, ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല. But God is looking at the motive behind it. Am I trying to exalt myself? If I am living in the power of the Holy Spirit, He will not allow me to move as I wish. I will give you an example in the scripture. Book of Acts is a beautiful epitome of how Holy Spirit guides men and women. Acts 16:6, അവർ ആശയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കി. Paul wanted to minister in Asia. When you read further, you will find Paul wanted to minister in Bithynia. Holy Spirit stopped him because it was Paul's desire, but not God's desire. നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ പേരിൽ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്താൽ ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കില്ല. ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ശുശ്രൂഷയുടെ പേരിൽ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്താൽ ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കില്ല. എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം there is a greater opening awaiting you which you can never imagine now. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കുന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വഴി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും എന്ന് ദൈവാത്മാവിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. You asked your pastor how he moved from Atlanta to Charlotte, how he was guided by the Holy Spirit. Take time to speak to people, spend time with people who have walked more than you with the Lord. മൂപ്പന്മാരോട്, നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നടന്നു പോയവരോട് സംസാരിച്ച് ദൈവം അവരെ നടത്തിയത് ചോദിച്ചറിയണം. Those are treasures in Christian life. 4 പാഠം ഞാൻ പറഞ്ഞു. C.T. സ്റ്റഡ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, ഞാൻ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, അതിൽ 2 വരി, only one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അത് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. Only one life, my dear child. Only one life. It will soon be past. It will soon be past. And what you and me did for Christ only will last. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സുവിശേഷ വേല ചെയ്താൽ, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന സഭകളൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൻ മാറുമ്പോൾ മകൻ പാസ്റ്ററാണ്, മകൻ മാറുമ്പോൾ കൊച്ചുമകൻ പാസ്റ്ററാണ്. ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണോ എന്നതാണ് പ്രധാനം. അതോ ഞാൻ എൻ്റെ കിങ്ഡം സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്? Am I moving according to the will of God? So to conclude this statement, I would say, when you are empowered by the Holy Spirit, you will move according to the perfect will of God. I repeat, when you are empowered by the Holy Spirit, you will move according to the perfect will of God. You will not do anything outside the perfect will of God. അതല്ലേ പൗലോസ് റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. നന്മയും പൂർണ്ണതയും പ്രസാദവുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി
രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് ബീയിങ് ഡൺ ബൈ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അടുത്ത പാഠം. These are new lessons God was speaking to me the other days. I have never taught these anywhere before. Fifth one. നമ്മെ കുറ്റം വിധിച്ചവരെ, listen to me very carefully, നമ്മെ കുറ്റം വിധിച്ചവരെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വീഴാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിടയാക്കും. When you are empowered by Holy Spirit, your accusers will fall on your feet. Roshi Mantana, Asamana Dele Rahasiya. Paul was accused by the magistrates of Philippi. വായിക്കാമോ കുഞ്ഞ്? ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. Acts chapter 16 verse 22. പുരുഷാരവും അവരുടെ നേരെ ഇളകി, അധിപതികൾ അവരുടെ വസ്ത്രം പറിച്ചുരിഞ്ഞ് കോൽ കൊണ്ട് അവരെ അടിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു. മജിസ്ട്രേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ഭാഷ. The magistrates declared them as illegals. 25ാമത്തെ വാക്യം, അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി you would have spoken tongues. 39ാമത്തെ വാക്യം നോക്കൂ. Acts 16 എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായി തോന്നിയത് ഭൂമി കുലുങ്ങിയതോ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നതോ ഒന്നുമല്ല. 39th verse ആണ് എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതമാക്കി തോന്നിച്ചത്. വായിച്ചേ കുഞ്ഞെ. അവർ ഭയപ്പെട്ടു ചെന്ന് അവരോട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പട്ടണം വിട്ടു പോകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. The same magistrates who declared them to be convicts in the very previous day. ഒരാത്മാവിലുള്ള ആരാധന, ഒരു രാത്രിയിലെ ആരാധന, ഇത് വെറും ആരാധന അല്ലല്ലോ. കയ്യും കാലും കെട്ടി ദേഹം മുഴുവൻ അടിച്ചു കീറി. Was it not a time to complain to God? You only asked me to go to Macedonia. You directed me to come to Philippi. You are the one who chose me to declare the gospel. And now I am. എന്റെ കുഞ്ഞെ, ദൈവം അയച്ചിട്ട് നീ പോയാൽ നിന്നെ അപമാനിച്ചവരുടെ മുൻപിൽ ആത്മാവിന്റെ ആരാധന മുഖാന്തരം നിന്നെ ഉയർത്താൻ നിന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. It was only that worship. മറക്കരുത് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ, The practical application of the empowerment of Holy Spirit. 5 പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം. 1, when I am weak, He strengthens. It is the foundation of my faith. It makes me content. 3rd point. 4th, He allows me
to be in the perfect will of God. And the fifth one, my accusers will lean before me. ആറാമത്തെ പാഠം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം. നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് പ്രസംഗം കേട്ടു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നനയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി. എഫേഷ്യൻസ് 3:20. ചോദിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഭാഷാന്തരങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം. ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ബിയോണ്ട് അവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രയേഴ്സ്, ഹോപ്സ് or dreams. Me or my family, let me tell my life, never even imagine to be in this country permanent. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യാൻ ഈ ശക്തിക്ക് കഴിയും. Are you worried about your present stage? I am asking you as guided by the Holy Spirit. Are you worried about your present situation? Are you worried about your present job? Seek the power of the Holy Spirit. ദൈവശക്തിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. ജോലി മാറ്റി തരണേ കർത്താവേ എന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട. തെറ്റൊന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. But your priority should be empower me, O Master. Empower me, empower me. I had been telling a lot of things as the Holy Spirit guides. This year should be a year of empowerment for the church. This 21-day fasting prayer is not an accidental program. It is purely guided, divinely appointed meetings. My dear brothers and sisters, this year should be an year of empowerment in your life. You will see mighty things of God. By the scripture is telling, the scripture never lies. ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരം. Let me conclude. 2 പാഠങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കാൻ, അത് നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം. ചോദിച്ചതാണോ ലഭിച്ചതൊക്കെ? നനച്ചതാണോ ലഭിച്ചതൊക്കെ? ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഈ മൺകൂടാരങ്ങളിൽ പകർന്ന് നമ്മെ ചോദിച്ചതിനേക്കാളും നനച്ചതിനേക്കാളും നമ്മെ വളർത്തിയ. I never imagined that I would become a preacher. I never imagined that my children will come for their higher studies to US. An ordinary Indian man cannot send. My life is full of unbelievable miracles of God. Your God is much more faithful
than you can imagine. God is faithful, my dear child. ദൈവം വിശ്വസ്ത, ദൈവം വിശ്വസ്ത. ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി. It is not of someone else. Let God bless you infinitely beyond your greatest prayers, infinitely beyond your hopes, infinitely beyond your dreams. Thank you and God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. What a remarkable Bible study we had today. Pastor, when you were speaking the final part, my thoughts came to a beautiful song that we sing where it says, His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. You know, God who looks at the sparrow, the smallest bird, His eyes are upon us. And He wants to do the best for us if we are willing to turn to Him. So, as we close our Bible study today, I want to encourage you. Let us draw near to Him. He is the only hope that we have. He is the joy of our life. He is the only one who can provide us what we need. Man cannot do anything beyond our thinking, but God can do exceedingly, abundantly, infinitely above what we ask or think. What a great way to end this Bible study. I thank you all for attending. God willing, tomorrow at 7 p.m. in the night, we are again going to rejoin back. Until then, may God bless and keep you. May His face shine upon you. May He be gracious to you. Praise God. Hallelujah.